evening, everyone. It is my pleasure to welcome each one of you to the Holy Cross Prayer Fellowship, an event that brings together both past and present staff and students in a spirit of unity and devotion. Today, we gather with hearts full of gratitude and anticipation for the blessings that we are particularly honored to have with us Mrs. Renita Samuel from Chennai, who will lead us in worship. Mrs. Renita Samuel pursued her BA in English Literature at our college from 1991 to 1994. After completing her master's degree in English Literature, she joined the Ministry of Education in Kuwait and taught English to high secondary Arab girls for 16 years. In 2011, she moved to Chennai with her family. Since 2006, she has been dedicated to serving God. In 2014, Mrs. Samuel was diagnosed with stage 3 blood cancer, but through God's miraculous healing, she was completely restored and now serves as a testimony and intercessor for those facing difficult times. A hearty welcome to you, ma'am. Following this, Mrs. Angel Ravindran from Trichy will share an inspiring message on speaking words of life. Mrs. Angel Ravindran, who served for 27 years as a lecturer in the Department of Physics at Holy Cross College, finds immense joy in serving the Lord. Her dedication and long service to the college community have been a true testament to her faith and commitment. A warm welcome to you, ma'am. Finally, we will be uplifted by the Mrs. Jacqueline Gerald from Chennai. Mrs. Jacqueline completed her undergraduate studies in physics and later pursued her post-graduation in computer science. She worked as a faculty member in the Department of Computer Science at our college. Now settled in Chennai as a housewife, she continues to find delight in serving the Lord. A warm welcome to you, ma'am. I encourage everyone to pray for the participants and our speakers as they prepare to guide us through this time of reflection and spiritual growth. Thank you for joining us today. May this time together strengthen our faith and fellowship. Once again, welcome to the Holy Cross Prayer Fellowship. Let us now begin our worship with hearts full of gratitude and anticipation for all that God has in store for us this evening. It's such a joy and privilege to be in your midst on this evening. And let's just bow our heads and thank the Lord for all He has done for us, for who He is for us, and what His word can do for us. Oh Lord, we just want to thank you. We just want to bow down at your feet. We want to say thank you, Lord, for who you are to us, oh God. Because of who you are, we are today, oh God. Lord, we thank you for your love on the cross, oh God. Thank you for shedding your blood on the cross for us, oh God. Thank you for giving us that spirit of adoption where we can cry, Abba, Father, to you anytime and every time, oh God. Lord, we just want to thank you because of that work on the cross, oh God. You have given us that authority to come and ask anything in your name, knowing that we will receive it in fullness, oh God. Lord, we thank you, we praise you, we give you all the glory. Even now, oh God, as we worship you, as we bow ourselves to worship you, we pray that we will bow our hearts and minds and souls and we worship you in spirit and in truth, oh Lord. Lord, we thank you because you are the God who is and who was and who is to come, oh God. And Lord, you are coming soon, you are the soon coming King, oh God. And Lord, we just want to bow down and worship you even now, oh God. Lord, we thank you, we praise you, we give you all the glory. Tune our hearts and minds, tune our everything, oh God, so that we will not be distracted. We will only be attracted to you, oh God, and to your presence. In Jesus' mighty and matchless name we pray.
Amen. It's such a privilege and joy to be with you all once again. I cannot imagine or believe that it has been 10 years since I have been delivered, healed, and made whole by the abundant grace of God to be with you all. It's been 10 years since I got healed from that cancer, and I've been made whole. I've been quite active in everything, and it is only the grace of God. So I just want to thank you, thank God, thank you for all the prayers supporting us, supporting me and my family. And Lord, we just want to tune our hearts, tune our minds, because it is the Lord who is doing things in our midst. He is a prayer answering God. I like this verse which says, let everything that has breath praise the Lord. You know, the very breath in my nostrils, it can vouch and say it is because of the grace of God that I am alive. And that verse, it comes alive and fresh in me because I have gone through that valley of shadow of death, and we know that glory of having life and life in abundance. Let everything that has breath praise the Lord. We have breath in our nostrils, and we just want to praise the Lord forever and ever. And there's another verse which says in Psalms 47, 6 to 9, sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye the praises with understanding. God reigneth over heathen. God sitteth on the throne of his holiness. He is worthy to be praised. He is worthy to be honored. He is worthy to be adored and worshipped, because he is the King of all kings. He is the King of all earth. He is God and he is the King. Let's praise him with all understanding. And 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த அந்த சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது அநேக நேரங்கள் சோர்ந்து போகும் வேளைகளிலும் இந்த ஜெபம் தான் நம்மை தாங்கி வழி நடத்தினது. ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு செத்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம். ஜெபம் தான் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுது. அப்போ ஜெபம் இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஜெபத்தின் மூலமா தான் நம்ம கனெக்ட் ஆகும். வசனம் ஒண்ணு சொல்லுது, அழகான வசனம். சங்கீதம் 65:2 ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாரும் உம்மிடத்தில் வருவாராக அப்படின்னு தமிழ்ல வரும். ஓ thou that hearest prayers, unto thee shall all flesh come. Unto thee shall all flesh come. மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்களாகன்னு. ஜெபத்தை கேட்கிறவர், நம் ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். ஜெபத்தை கேட்டு அதுக்கு பதிலளிக்கும் ஆண்டவர், நம்மளுக்கு மறு உத்தரவு தருகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதனால இந்த ஒரு பழைய பாட்டு தான் நான் இன்னைக்கு செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது. எல்லாம் ஹிம்ஸ் தான். சோ எல்லாரும் அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட அதை அர்த்தத்தை உணர்ந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடலாம். ஜெபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா, ஜெபத்தின் வாஞ்சை எங்களுக்கு தாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாடுவோம். ஜெபத்தை கேட்கும் எங்கள் தேவா, ஜெபத்தின் வாஞ்சை தந்தருளும், ஜெபத்திலே தரித்திருந்து ஜெபத்தின் மேன்மை காணச் செய். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். ஊக்கத்துடனே ஓர் முகமா வாக்குத்தத்தத்தை பற்றிக் கொண்டு நோக்கத்தை எல்லாம் நேர்மையாக்கி
செய்வீர். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். ஆகாத நோக்கம் சிந்தனையை ஆகற்றும் எங்கள் நெஞ்சை விட்டு வாகானதாக்கும் மனமெல்லாம் வல்லமையோடே கொள்வோம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். இடைவிடாமல் ஜெபம் செய்ய இடையூறெல்லாம் நீக்கிவிடும். சடைப்பில்லாமல் உந்தன் பாதம் கடைசி மட்டும் காப்போம். ஜெபமே ஜீவன், ஜெபம் ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம். 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 ஆம் பிரியமானவர்களே, ஜெபமே ஜீவன், ஜெபமே ஜெயம், ஜீவியத்திற்கு இதுவே சட்டம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஜெபத்தினால் நமக்கு முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை. அவ்வளோ அழகான ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர். ஜெபம் வேத வாசிப்பு, ஜெபமும் வேத வார்த்தையும் ஒரு பேர்டோட விங்ஸ் மாதிரி, இரு கண்கள் மாதிரி. அதுங்க ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் நம்மளை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்மளை அப்லிஃப்ட் பண்ற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. நீதிமொழிகள் 30:5 சொல்லுகிறது, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. அவருடைய வார்த்தை சுத்தமானதாம். அவ்வளோ அது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமா இருக்கிறதுன்னு இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கிறோம். 2 கொரிந்தியர் 1:20 சொல்லுகிறது, for all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. It is through his word. The promises of God are yes and amen. All the words, the Bible இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால இந்த வார்த்தையை நம்ம அவருடைய வார்த்தையில தான் நம்ம நிலைச்சு நிற்கிறோம். இன்னைக்கு மேம் பேச போறதும் அவருடைய வார்த்தையின்படிதான் பேச போறாங்க. அவருடைய வார்த்தையை பற்றி நாம் தியானிக்க போகிறோம். தியானிக்க 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 அவருடைய வார்த்தையே நம்மளுக்கு நம்ம மைண்ட்ல ஒரு தெளிந்த புத்தியை கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தையாக மாறுகிறது. அதனால இந்த இங்கிலீஷ் பாட்டு ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ப்ராமிசஸ் பாடுவோம். We all stand on his promise, and his promises are yes and amen in Jesus' name.
Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of wail, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see, perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I shall not fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in the Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Oh, what a joy it is, right? Standing on the promises of God. When we stand on the promises of God, our trust in Him grows, our faith in Him grows, because He is a promise-keeping God. He says He has plans to prosper us and not to harm us, plans and hope for our future. That kind of heavy promises He gives. He says, dearly beloved, even as your soul prospers, I want you to prosper in everything. He says, I will not leave you as orphans. He says, I will not leave you nor forsake you. He says, no weapon that is formed against me shall prosper. He says, so many promises in the word of God. And we stand on the promises of God. His promises are yes and amen. The world may change, the world may, one day it will be up, one day it will be down, it may be going to the depths of darkness, but He doesn't change. His word doesn't change. His promise doesn't change. அவர் வாக்கு மாறாத தெய்வமாக இருக்கிறார். அவர் என்றைக்கும் இருக்கிறார். மாறாத தெய்வமாக அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தெய்வமாக இருக்கிறார். அவரும் மாறுவதில்லை. அவருடைய வார்த்தை மாறுவதில்லை. அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த வாக்கு தத்தங்கள் ஒரு காலம் மாறுவதில்லை. அவர் சொன்னதும் அவர் சொன்னது எல்லாம் கைகூடி வரும். அவர் சொல்றது எல்லாம், when he plans to do something and he sends the word, without accomplishing that word will not come void to him. It will accomplish what it has been purposed in that word. That is what the word of God says for us. So we have a strong foundation
on the promises of God. Hallelujah. He is our promise keeping God. Amen. நம்ம இன்னொரு பாட்டு பாட போறோம். அருள் மாறி எங்கள் பேரில் நீங்க இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க. எங்களுடைய ஜீவனை உயிர்ப்பியும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வாக்கை கொண்டு எங்களை உயிர்ப்பியும். உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு தேவை. அவருடைய வார்த்தையிலே நாம் உணர்கிறோம். நாம் ஜெபத்திலே அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். அதனால நம்ம இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான். ஆண்டவா பிரசன்னமாகி ஜீவன் ஊதி உயிர்ப்பியும் ஆசை காட்டும் தாசர் மீதில் ஆசீர்வாதம் ஊற்றிடும். அவருடைய ஆசீர்வாதம் மெயினா என்னன்னா அவருடைய பிரசன்னம் தான். அவருடைய பிரசன்னம் தான் நமக்கு ஆசீர்வாதமே. அவருடைய பிரசன்னத்துல சந்தோஷம் இருக்கிறது. அவருடைய பிரசன்னத்துல மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. அவருடைய பிரசன்னத்துல சமாதானம் இருக்கிறது. அவருடைய பிரசன்னத்துல பரிபூரணம் இருக்கிறது. அவருடைய பிரசன்னத்துல குறைவானது எல்லாம் ஒளிந்து போய் நிறைவானது வரும். நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒளிந்து போகும். நிறைவானது என்னது? அவருடைய பிரசன்னம். அவருடைய பிரசன்னத்தினால நம்மளை மூடி மறைத்து கொள்ளும் போது நாம் நம்மளுடைய வீக்னஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் அவருடைய பிரசன்னத்தினால மூடி மறைக்கும்படி நாம இதை ஒரு ஜெபமாக பாட்டாக நாம் பாடலாம். ஆண்டவா பிரசன்னமாகி, ஆண்டவா பிரசன்னமாகி ஜீவன் மூடி உயிர்ப்பியும் ஆசை காட்டும் தாசர் மீதில் ஆசீர்வாதம் ஊற்றிடும். அருள் மாறி எங்கள் பேரில் புருஷிக்கப்பட்டு ஆசையோடு நிற்கிறோமே. ஆசீர்வாதம் ஊற்றுமே. தேவரீரின் பாது தண்டை அவளோடு கூடினோம். உந்தன் திவ்ய அபிஷேகம் நம்பி நாடி அண்டினோம். எங்கள் பேரில் பருஷிக்க பண்ணுவே. ஆசையோடு நிற்கிறோமே. ஆசீர்வாதம் ஆண்டவாமை பக்தர் செய்யும் வேண்டுகோளை கேட்கிறேன். அன்பின் ஜுவாலை எங்கள் நெஞ்சு இன்று மூட்டி நிற்கிறேன். அருள் மாறி எங்கள் பேரில் பருஷிக்க பண்ணுவே. ஆசையோடு நிற்கிறோமே. ஆசீர்வாதம் ஊற்றுமே. தாசர் தேடும் அபிஷேகம் இயேசுவே கடாட்சியம். பெந்தேகோஸ்தின் திவ்ய ஈவை தந்து ஆசீர்வதியும். அருள் மாறி எங்கள் பேரில் பருஷிக்க பண்ணுவே. ஆசையோடு நிற்கிறோமே. ஆசீர்வாதம் ஊற்றுமே. ஆசையோடு நிற்கிறோமே. ஆசீர்வாதம் ஊற்றுமே. ஆண்டவரே, ஆசையோடு வந்து நிற்கிறோம் ராஜா. நீர் உம்முடைய அருள் மாறியை அளவில்லாமல் ஊற்ற வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே.
நீர் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிகிறீர் ராஜா. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்திலிருந்து வருகிறதே. நாங்கள் ஜோதிகளின் பிதாவாகிய உண்மை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, நீர் இறங்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை அபிஷேகிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே, நாங்கள் இருக்கும் இடங்களிலே நீர் எங்களை அபிஷேகிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நீர் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒளிந்திருக்கத்தக்கதான அந்த கிருபையை நீர் கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பக்தியுள்ள யாவரையும் நீரே தெரிந்து கொள்ளுகிறீர் ஆண்டவரே. Draw near to God and he will draw near unto you என்று எழுதியிருக்கிறேன் ஆண்டவரே. நாங்கள் உம்மண்டே வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை இழுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. நாங்கள் பின்னால் ஓடி வருவோம் ராஜா. ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை மூடி மறையும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிரசன்னத்தின் மகிமையினால் எங்களை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப் மூலமாக ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே, நாங்கள் மனதளவிலே ஆத்மீக அளவிலே ஆண்டவரே விருத்தியாக நீர் கிருபைகளை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் பலனடைய கிருபைகளை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். எந்த விதத்துல நாங்கள் சோர்ந்து போகாதபடி ஆண்டவரே, உமக்குள் நாங்கள் எங்களையே நாங்கள் திடப்படுத்திக் கொள்ள நீர் எங்களுக்கு பலன் தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு நீர் உங்களுடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய மகிமையின் மேகத்தை நாங்கள் காணும்படியான கிருபைகளை கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய மகிமையின் மேகம் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ள நீர் கிருபைகளை கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னத்திலே எங்களுக்கு இருக்கும் எல்லா பலவீனங்களையும் நாங்கள் மறந்து விடத்தக்கதான கிருபைகளை நீர் கட்டளையிடுகிறதுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் சந்தோஷம் இருக்கிறது துதிக்கிறோம். Oh God, there is joy in your presence, oh God. In your presence there is fullness of joy, oh God. There is fullness of joy, oh God. There is fullness of joy, oh God. Let that overflowing presence be with us, oh God. Let the presence, oh God, your mighty anointing overflow in our place, oh God. Thank you, we praise you. ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. இதியான நேரத்திலும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் போது ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் பேசத்தக்கதாக இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக அது பாய்ந்து செல்லத்தக்கதான கிருபைகளை நீர் கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் பிழைத்திருக்கிறோமே, அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு ஆகாரமாய் இருக்கிறதே, அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கனப்படுத்தும் போது நீர் எங்களை மகிமைப்படுத்துகிறீரே, கனப்படுத்துகிறீரே, அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். நாங்கள் இரவும் பகலும் அதிலே தியானமாய் இருக்க நீர் கிருபைகளை கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. ஆராதிக்கிறோம். நம்முடைய வார்த்தையின் படியே நாங்கள் நடக்க நீர் கிருபைகளை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் வெறும் வார்த்தையை கேட்டுவிட்டு சென்று விடாத அதன்படி நடக்க எங்களுடைய வாழ்க்கை அதன்படி சீர்திருத்தப்பட நீர் கிருபைகளை கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், வழிபடுகிறோம் ராஜா. நீ துதிக்கு பாத்திர ராஜா. உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. துதிக்கு பாத்திரர் நீர் ஒருவரே ராஜா. துதிக்கு பாத்திரர் நீர் ஒருவரே. துதி, கனம், மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம் ராஜா. உமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். எல்லாவற்றிற்கும் பாத்திரர் நீர் ராஜா. நீர் பாத்திரர் சுவாமி. துதி, கனம், மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ராஜா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த இனிமையான மாலை பொழுதிலே உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்னைக்கு கூட நான் பேசுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை பேசுதல். இதுல புதிய அரசின் புதிய மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். புதிய அரசு அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது உலக ரீதியான பேச்சா பேசுறோம். நமக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறோம், மனசுல தோன்றதெல்லாம் பேசுறோம். ஆனா நம்ம ஆண்டவருடைய நம்ம ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதற்குரிய புதிய மொழியை நம்ம பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்போ
இப்போ ஒருத்தங்க கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, நான் 10 நிமிஷம் பேசினேன்னா அவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றத எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி நான் பேசினாலும் அவங்க கேட்கறவங்களுக்கு அது அவங்க நான் எப்படிப்பட்டவன்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ நம்முடைய வார்த்தைகள் தான் நம்மை பிரதிபலிக்கிறது. அப்போ நம்ம இந்த வார்த்தைகளுக்கு வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, அது எவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பலரும் அறியல. அதனால நம்ம வந்து என்னென்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம். இப்போ வந்து 3 முக்கியமான கேள்விகள் குறிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து என்னன்னா, முதல்ல வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை பேசுவது என்றால் என்ன? அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன? அடுத்தது நம்ம ஏன் இந்த வார்த்தைகளை பேசணும்? இந்த வார்த்தைகளை நம்ம எவ்வாறு பேசணும்? இத 3 குறிச்சுதான் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்ல பார்க்க போறோம். வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை பேசுவது என்றால் என்ன? நீதிமொழிகள் 18ல வாசிக்கிறோம், மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ நம்ம பேசுற பேச்சு வந்து ஒருத்தவங்க சோர்ந்து போயிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம பேசுற பேச்சு வந்து ஒருவேளை அவங்கள வந்து இன்னும் டிப்ரெஷனுக்குள்ள கொண்டு போகலாம், தற்கொலைக்கு நேரா கொண்டு போகலாம். அல்லாட்டா நம்ம பேசுற பேச்சு வந்து அவங்க சோர்வுல இருக்காங்க, அவங்கள இன்னும் கட்டி எழுப்புற மாதிரி, அவங்கள புதுப்பிக்கிற மாதிரி, ஜீவனை கொடுக்குற மாதிரியான பேசலாம். அப்போ இந்த நம்ம பேசுற பேச்சுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர் இருக்கு. அது வந்து மரணத்துக்கு நேரா கொண்டு போகலாம் அல்லது ஜீவனுக்கு நேரா கொண்டு போகலாம். அப்போ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பைபிள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை பேசுவதன் அர்த்தம் என்ன? இன்னொரு வசனம் பாக்குறோம் நீதிமொழிகள்ல, ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜீவ விருட்சம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ரீ ஆஃப் லைஃப். அப்போ அதுக்கு வந்து ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா நமக்கு வாழ்வு தரக்கூடியது. அப்போ பைபிள் வந்து நம்முடைய நாக்க, நம்முடைய பேச்ச வந்து ஒரு வாழ்வு தரக்கூடிய ஒரு ஜீவ மரத்துக்கு அதை வந்து கம்பேர் பண்ணுது. அவ்வளோ வல்லமை இருக்கு நம்ம வார்த்தைகளுக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிதாவோட அன்பை நம்ம உணர்ந்திருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளை பேச முடியும். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பிதாவோட அன்பே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா நான் வந்து பேசுற வார்த்தைகள் ஒருவேளை சுயநலமான வார்த்தைகளா இருக்கலாம், பிறரை மட்டம் தட்டுற வார்த்தைகளா இருக்கலாம். ஆனா நான் பிதாவோட அன்பை உணர்ந்திருந்தேன்னா என் வாயில இருந்து வர வார்த்தைகள்லாம் வந்து வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளா இருக்கும். அப்போ வல்லமையான வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளும் அன்பும் பரமபிதாவின் உள்ளத்திலிருந்தே உருவாகின்றன. அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தைகள் பேசணும் அப்படின்னா பரமபிதாவோட அன்பை நம்ம பெற்று கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ ஒருவேளை பரமபிதாவின் அன்பு இல்லாத வார்த்தைகளோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து நல்ல உறவுகளை ஏற்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படும், உறவு முறைகள்ல விரிசல் முறிவு ஏற்படும். இப்போ சில குடும்பங்கள்ல பாக்குறோம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சண்டை, பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ள சண்டை, மாமியார் மருமகளுக்குள்ள சண்டை, இப்படி பல காரியங்களை நம்ம வந்து பாக்குறோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அப்போ நம்ம பரமபிதாவோட அன்பை நம்ம அனுபவிக்கல அப்படின்னா நம்மளால வந்து உறவுகளை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளை பேச முடியாது. நன்மையான யாவற்றுக்கும் பரமபிதாவே ஊற்று. இங்க இயேசு வந்து சொன்னாரு, நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ நம்முடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய வல்லமை வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தைகளுக்கு இருக்கு. நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற வல்லமை வந்து ஆண்டவரோட வார்த்தையில இருக்கு. அப்போ நம்ம பிதாவோட அன்பை பெற்றுக்கொள்றதுனால நாமும் பிறரை அன்பு செய்யக்கூடிய திறமைய நம்ம பெற்றுக்கொள்றோம். எல்லா நன்மையான காரியத்துக்கும் பிதாவே ஊற்றாக இருக்கிறார். மனிதர்கள்ட்ட நன்மையான காரியங்கள் இல்லை. மனிதர்கள் கிட்ட சுயநலமான, ஏமாற்றக்கூடிய, மட்டம் தட்டக்கூடிய காரியங்கள் தான் இருக்கு. ஆனா நன்மையான காரியங்களுக்கெல்லாம் பிதாதான் ஊற்று, அவர் தான் சோர்ஸ், அவர் தான் மூலம். அப்போ வசனம் சொல்லுது, நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அப்போ நன்மையான எல்லாமே பிதாட்ட தான் வந்து வருது. பிதாதான் எல்லாத்துக்குமே ஆரிஜின். அப்போ மனித எண்ணங்கள், நோக்கங்கள் எல்லாம்
பிதாவின் பூரணமான நன்மைத்தனத்திற்கு வெகு தொலைவில் உள்ளது. இப்ப சில சமயம் நம்ம சொல்லுவோம், யாராவது ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க, ரொம்ப கைண்டா பேசுவாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஆனா அவங்களே சில சமயம் நம்ம பார்ப்போம் சிடு சிடுன்னு பேசுவாங்க, வேற ஒரு சூழ்நிலையில வேற யார்கிட்டயாவது பேசும்போது. அப்போ நம்முடைய நன்மைத்தனம்லாம் வந்து பிதாவோட நன்மைத்தனத்துக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. அதுவும் இதுவும் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. பிதாதான் எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஊற்று. நம்ம வந்து நன்மைத்தனத்துல ரொம்ப குறைந்தவர்களாக இருக்கிறோம். இப்போ விதைத்தலும் அறுத்தலும். அப்போ நம்ம விதைத்த பின்பு விளைகின்றவற்றை குறித்து ஆச்சரியப்பட மாட்டோம். ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்ணானா, அவங்க அப்பா கிட்ட போய், நான் வந்து தோட்டத்துல வந்து ஒரு விதைய விதைச்சிருக்கேன், ஆனா அது என்னன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லவே மாட்டேன், அது வந்து ரொம்ப ரகசியம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னானா. அப்ப அவங்க அப்பா சொன்னாங்களாம், நீ ஒன்னும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது, 1 மாசம் கழிச்சு அது முளைக்கும், முளைச்ச உடனே அது நீ என்ன விதைச்சிருக்கேன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்ப என்னென்ன விதைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பா அது வளரும். இப்ப வந்து மாங்கொட்டைய விதைச்சா நம்ம வந்து கொய்யா மரம் வரும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோம். நமக்கு தெரியும் மாங்கொட்டைய விதைச்சா மாமரம் தான் விளையும் அப்படின்னு. அப்போ இது வந்து ஒரு இயற்கையான விதி, விதைப்பு அறுப்பு. என்ன விதைக்கிறோமோ அதை அறுப்போம். இந்த விதி வந்து உலகிற்கும் பொருந்தும், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் அது பொருந்தும். நம்ம விதைச்சதான் நம்ம அறுப்போம். கலாத்தியர் 6:8 வாசிக்கிறோம், தன் மாம்சத்துக்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான், ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான். அப்போ இங்க 2 வகையான விதைப்பை பத்தி இந்த வசனம் சொல்லுது. ஒண்ணு வந்து மாம்சத்துக்கென்று விதைப்பது, இன்னொன்னு ஆவிக்குரிய ரீதியாக விதைப்பது. இப்ப மாம்சத்துக்கென்று விதைப்பதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட சுயத்தினால நான் வந்து செயல்படுவது. எனக்கு என்னென்ன தோணுதோ அதெல்லாம் நான் செய்யறேன். எனக்கு ஒருத்தங்களை பிடிக்கலையா, நல்லா திட்டி தீத்துருவேன். எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் வந்து என் மனமும் மாம்சமும் என்ன சொல்லுதோ அது மாதிரி நான் செய்யறதுதான் மாம்சத்துக்கென்று விதைப்பது. ஆவிக்கென்று விதைப்பது வந்து என்னன்னா, பரிசுத்தாவியால் ஏவப்பட்டு பரிசுத்தாவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நான் வந்து செய்யற காரியங்கள் தான் ஆவிக்கென்று விதைப்பது. அப்போ இதோட எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும்? மாம்சத்துக்கென்று நான் விதைச்சேன்னா அழிவுல முடிவடையும், ஆவிக்கென்று விதைச்சா நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கலாத்தியர் 6:8 நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இப்ப தேவனுடைய வார்த்தை அப்படின்றது விதை. அந்த தேவனுடைய வார்த்தை வந்து விதைக்கப்படும் போது அதோட எஃபெக்ட் என்ன? தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய கனி ஏற்படும். அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை வந்து அழிவில்லாதது, தூய்மையானது. அதை விதைக்கும் போது அழிவில்லாத தூய்மையான வாழ்வு வந்து கிடைக்கும். இததான் நம்ம 1 பேதுருல வாசிக்கிறோம், அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்படிங்கிறது அழியக்கூடியது இல்ல, அது ஜீவன் உள்ளது, அழிவில்லாதது. அந்த வசனத்தாலதான் நம்ம வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்ம மாம்ச ரீதியா உலகத்துல பிறந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எப்படி புதுப்பிக்கப்படுறோம்னா, ஆண்டவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையினால, அழிவில்லாத வார்த்தையினால நம்ம புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. அப்போ கடவுளுடைய வார்த்தை வந்து உங்கள் ஆன்மாவில், அதாவது உங்கள் சித்தம், விருப்பம், மனது, உணர்வுகள் இவற்றில் விதைக்கப்படும் போது அது வேரூன்றி வளர்ந்து கனி கொடுக்கிறது. அப்போ முதல்ல என்ன ஆகணும்னா, தேவனுடைய வார்த்தை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளார விதைக்கப்படணும், நம்முடைய ஆன்மாவில விதைக்கப்படணும். நம்ம ஆன்மாவில விதைக்கப்படும் போது அது நம்ம சித்தத்தை அஃபெக்ட் பண்ணும், நம்முடைய மனது, நம்முடைய உணர்வுகள் இது எல்லாத்தையுமே அது பாதிச்சு அது அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணும், வேரூன்றி வளரவும் கனி கொடுக்கும். அது ஒன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில கனி கொடுத்தப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் விதையை பிறருடைய வாழ்வில் விதைக்கும் விவசாயியாக மாற முடியும். அது முதல்ல நமக்கு வாழ்க்கையில கனி கொடுக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை பிறரோட வாழ்க்கையில விதைக்கலாம். அப்போ நம்ம விவசாயியா மாறுறோம். வார்த்தைகள் என்பவை விதைகளாகும். எல்லா வார்த்தைகளுமே விதைகள் தான். இது நீங்கள் பிறரோடு பேசும் வார்த்தைகளையும் பிறர் உங்களோடு பேசும் வார்த்தைகளையும் உள்ளடக்கியது. எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து கவனமா இருக்கணும். பிறர் நம்மள்ட்ட பேசுற காரியங்களை நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் போதோ, நம்ம பேசும் போதோ அதை குறிச்சு நம்ம கவனமா இருக்கணும்.
ஒரு ஜி.கே. செஸ்டர்டன் அப்படின்றவர் ஒரு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காரு, ஒரு பொன்மொழி. அது என்னன்னா, யாரோ ஒருவருடைய வாழ்வில் ஒரு இனிதான தாக்கத்தை நான் ஏற்படுத்தினால் நான் தேவனோடு சேர்ந்து வேலை செய்வதாக உணர்கிறேன். இப்ப நான் வந்து யார்கிட்டயாவது நான் ஒரு பாசிட்டிவா அவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, அது வந்து தேவனோட வேலை, தேவனோடு சேர்ந்து நான் வேலை செய்யறேன். அது அவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம், ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப விதையை குறித்து பார்ப்போம். விதை நல்லதா அல்லது கெட்டதா? தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ஒரு நல்ல விதை. அந்த விதை வந்து நல்லதாவும் இருக்கலாம், கெட்டதாவும் இருக்கலாம். ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை வந்து நல்ல விதை. அப்போ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் வார்த்தைகளும் நல்ல விதைதான். இப்ப கெட்ட வார்த்தைன்னா என்ன? நம்ம கெட்ட வார்த்தை எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னா, கெட்ட வார்த்தை வந்து சுயநலமானதா இருக்கும், பிறரை புண்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும், மாம்ச ரீதியான வார்த்தைகளா இருக்கும், பிறரை இழிவுபடுத்துற வார்த்தைகளா இருக்கும், தோல்வியை உண்டு பண்ற வார்த்தைகளா இருக்கும். இவை வந்து பரமபிதாட்ட இருந்து வரல, ஆனா சாத்தான்ட்ட இருந்து வருது. இந்த கெட்ட வார்த்தைகள்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளோடு ஒத்து போகாது. இப்ப விதைப்பிற்கும் அறுப்பிற்கும் இடையே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே 3 நிலைகள் காணப்படுகிறது. ஒண்ணு பெற்றுக்கொள்வது, இன்னொன்னு தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல், 3வது பலன் கொடுப்பது. இந்த 3 காரியங்களும் இயற்கையான உலகிற்கும், அதாவது நம்ம ஒரு விதைய போடுறோம் மண்ல, அதுக்கும் அது பொருந்தும், ஆவிக்குரிய உலகிற்கும் பொருந்தும். அப்ப ஆவிக்குரிய விதைன்னா என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வாயில இருந்து வர வார்த்தைகள் தான் ஆவிக்குரிய விதைகள். இப்ப பெற்றுக்கொள்ளுதல், விதை வந்து பலன் தருவதற்கு முன்பாக முதலிலே மண்ணால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஊக்கமளிக்கப்பட வேண்டும். அந்த அந்த லேண்ட் வந்து அத சீடை வந்து ரிசீவ் பண்ணணும். விதைப்பவன் விதைக்கையில் சில விதை வழி அருகே விழுந்தது, ஆகாயத்து பறவைகள் வந்து அதை பட்சித்து போட்டது. இங்க பாக்குறோம் விதை விழுது, ஆனா அது வந்து நிலத்திலேயே தங்கி இல்லை, பறவை வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. அப்போ அந்த விதை நல்லதுதான், ஆனா அது நிலத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. நிலத்திலே தங்கி நிலத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத விதை வளர முடியாது. இப்ப வந்து அவர் சும்மா தூவிட்டு போயிட்டாரு, அந்த பறவை வந்து சாப்பிட்டுருச்சு. ஆனா ஒரு தோட்டக்காரர் விதைச்சா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, பறவைகள்லாம் வராத இடத்துல, எறும்போ அல்லது ஏதாவது இன்செக்ட் எல்லாம் வராத இடத்துல, நல்ல இடத்துல தோண்டி புதைப்பாரு. அப்போ அந்த மண் வந்து அதை தக்க வச்சுக்கும். அப்போ வந்து அந்த விதை வந்து வளர்ந்து பலன் கொடுக்கும். அப்ப உங்களிடம் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து நன்மையானதாக இருக்கலாம் அல்லது தீமையானதாக இருக்கலாம். அந்த வார்த்தைய நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அதை நம்பும் போது நீங்கள் அந்த வார்த்தையை உங்கள் மனமாகிய நிலத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள். அப்போ ஆவிக்குரிய ரீதியா பெற்றுக்கொள்ளுதல்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க, அதை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ஏற்றுக்கிறோம், நம்புறோம். அப்போ என்ன பண்றோம், அந்த விதையை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். தன்னிடம் பேசப்பட்ட ஒரு தவறான வார்த்தையை நிராகரிக்க ஒரு சிறு குழந்தைக்கு தெரியாது. ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட போய் நீ ஒரு முட்டாள், நீ ஒரு உதவாக்கற, நீ பிறந்ததெல்லாம் வீணு அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த குழந்தையோட மனசு வந்து நல்ல நிலம்தான் அது. அந்த நல்ல நிலத்துல அந்த விதை விதைக்கப்படுது. ஆனா அந்த வார்த்தைகள் வந்து தீய விதைகள். நிலம் நல்லதா இருக்கு, ஆனா விதை வந்து தீய விதையா இருக்கு. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது நிராகரிக்க தெரியாது. அந்த குழந்தை வந்து அந்த தீய விதைகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறது. இப்ப பெரியவர்களிடம் காணப்படும் தாக்கங்கள். இப்ப நம்ம பல பெரியவங்களை பார்க்கும்போது, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு தடவை பேசும்போது சொன்னாரு, நான் பல பெரியவங்களை பாக்குறேன், 60 வயசு, 70 வயசு, 80 வயசு, அவங்கெல்லாம் கூட வந்து என்னன்னா சின்ன வயசுல அவங்க கிட்ட பேசின வார்த்தைகள்லாம் அவங்கள பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவ்வளவு நாளா அவங்க வந்து அந்த பாதிப்பை வந்து அந்த வார்த்தைகள் அவங்கள பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அப்போ அந்த வார்த்தைகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்வது ஒரு பகுதி தான். ஆனா நம்ம தீய வார்த்தைகளை நாம் நிராகரிக்க முடியும். அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணணும், இந்த தீய வார்த்தைகளுக்கு பதிலா தேவனுடைய வார்த்தைகளான நல்ல விதைகள் விதைக்கப்பட வேண்டும். அப்ப இறைவனுடைய வாக்குறுதிகள் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஆசீர்வாதமானதா இருக்குது. நீ தேவனுடைய பிள்ளை, நீ தேவனுடைய சிநேகிதன், உனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை, நீ தேவனோடு உடன் சுதந்திரர், நீ ஒரு புது படைப்பு, கிறிஸ்துவுக்குள் நீ உலகத்தை ஜெயிப்பாய், நீ பரலோகத்தின் குடிமகன், உன்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு
நீ கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் ஒரு அங்கம். அவருடைய வாக்கு தத்தங்களுக்கு நீ சுதந்திரவாளி. நீ இயேசுவினால் மீட்கப்பட்டிருக்கிறாய். தேவனுடைய கிருபையால் உன் பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இந்த மாதிரியான நல்ல வார்த்தைகளை நம்ம என்ன பண்ணணும், விதைக்கணும். அப்ப தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் அப்படின்றத பாக்குறோம். 2வது பாட்டு. ஃபர்ஸ்ட் பெற்றுக்கொள்ளுதல், அடுத்தது தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல். இப்போ ஒரு விதையானது வளர்ந்து பலன் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது நிலத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். விதைப்பவன் ஊமையில சில விதைகள் நிலத்தில் விழுந்தன, ஆனால் வெப்பத்தின் காரணமாக அவை அழிந்து விட்டன. அது நிலத்துல நிலைச்சிருந்தாதான் அது பலன் கொடுக்க முடியும். அழிஞ்சு போச்சுன்னா அது பலன் கொடுக்க முடியாது. நம் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை தக்க வைத்துக் கொள்வது எப்படி? அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட சொன்னதை தக்க வைத்துக் கொள்ளணும்னா நம்ம விசுவசிக்கணும், அதை தியானிக்கணும், அதை பத்தி யோசிக்கணும். அப்பதான் அந்த வார்த்தைகளை நாம தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தைகள் நல்லவையாக இருந்தால் அறுவடையும் நல்லதாக இருக்கும். அந்த வார்த்தைகள் தீமையானதாக இருந்தால் அறுவடையும் அழிவுக்குரியதாக இருக்கும். நம்ம ஒரு வார்த்தை நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க, அதை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்புறோம், ஏற்றுக்கொள்றோம், தியானிக்கிறோம், அதை நினைச்சு பாக்குறோம். அது நல்லதா இருந்தாக்கா நல்ல ஃப்ரூட் கிடைக்கும். அல்லாட்டா அது மோசமானதாக இருந்தாக்கா அதோட எஃபெக்டும் மோசமானதா இருக்கும். சிறு வயதில் ஏற்படும் பாதிப்புகள். இப்ப நான் என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன், பிற மக்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன், உலகத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன், இவற்றை குறித்த நம்முடைய நம்பிக்கைகள், நம்முடைய எண்ணங்கள், கண்ணோட்டம் இதெல்லாம் எதை சார்ந்திருக்கிறது? சிறு வயதில் நம்மிடம் பேசப்பட்ட வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. நான் என்னை பத்தி, உலகத்தை பத்தி, பிறரை பத்தி என்ன நினைக்கிறேங்கிறது சிறு வயதுல என்கிட்ட சொல்லப்பட்ட காரியங்களோட அடிப்படையில தான் நான் அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் நான் எல்லாத்தையுமே பாக்குறேன். சிறு குழந்தைகளிடம் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை அப்படியே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சிறு வயதில் நம்மிடம் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆழமான வேர் கொண்டவை. அப்போ நம்ம கிட்ட என்ன பேசப்பட்டிருக்கோ அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் நம்ம உலகத்தை பாக்குறோம், பிற மக்களை பாக்குறோம், நம்மளையும் பாக்குறோம். அப்போ அந்த வார்த்தைகள் நம்ம வளரும் போது அது நமக்கு உதவலாம், நம்மளை உருவாக்கலாம், கட்டி எழுப்பலாம், அல்லாட்டா காயங்கள் உண்டாக்கி நம்மை உடைத்து போடலாம். ஆனா இதுல ஒரு நற்செய்தி இருக்கு. என்னன்னா, நம்மால ஒரு தீமையான வார்த்தை என்ற விதையையோ, இந்த வார்த்தை விதை, அது கொஞ்ச நாள் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது என்னாகும், ஒரு செடியா வளரும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தா அது மரமா வளரும். அது செடியா இருந்தாலும் சரி, விதையா இருந்தாலும் சரி, மரமா இருந்தாலும் சரி, அது தீமையான காரியம் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா அது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் அதை பரிசுத்தாவியோட துணையோட பிடுங்கி எரிய முடியும். அதை சீக்கிரமா எரிஞ்சுட்டா அது ஈஸியா இருக்கும். அது பெருசாச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனாலும் அத தீமையான காரியங்களை நம்ம உள்ளத்துல இருந்து நம்ம எடுத்து போட முடியும். அதுக்கு பரிசுத்தாவியோட துணை வேணும். பலன் தருவது. முதல்ல அந்த விதை நிலத்துல ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது, பெற்றுக்கொள்வது, அடுத்தது தக்க வைத்துக் கொள்வது, அடுத்தது பலன் தருவது. இப்போ ஒரு விதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அந்த நிலத்திலே அது நிலை கொண்டிருந்தால் அது ஏற்ற காலத்திலே தானாகவே பலன் தரும். நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட, மனதில் தக்க வைத்துக் கொண்ட வார்த்தைகளும் ஒரு அறுவடையை கொடுக்கும். அந்த அறுவடை நல்லதா அல்லது கெட்டதா என்பது விதைக்கப்பட்ட அந்த விதையை பொறுத்தது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பெற்றுக்கொண்டு அதை தக்க வச்சுக்கொண்டா ஒரு பலன் கிடைக்கும். அந்த பலன் நல்லதாவும் இருக்கலாம், கெட்டதாவும் இருக்கலாம். அந்த விதையை பொறுத்தது. பிறர் உங்களிடம் பேசினாலும் அல்லது நீங்களே உங்களிடம் பேசினாலும் பலன் தருவது என்பது ஒரே மாதிரியானது. நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிரியாக அல்லது நண்பனாக இருக்கலாம். அதாவது நான் மனசோர்வா இருக்கேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒண்ணு நான் என்னை உற்சாகப்படுத்தி கொள்ளலாம். இந்த சூழ்நிலையில இருந்து வெளியில வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். அப்ப நான் எனக்கு நண்பனா இருக்கேன். அல்லாட்டா இதெல்லாம் ஒன்றும் உதவாது, இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர முடியாது, நீ இதெல்லாம் சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நானே எனக்கு எதிரியாவும் இருக்கலாம். நல்ல விதைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், தீய விதைகளை நிராகரியுங்கள். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமான வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். தேவனுடைய வார்த்தைகளும் அதற்கு ஒத்த வார்த்தைகளுமே உங்கள் உள்ளத்தில் தங்கி இருக்க வேண்டும். தீய வார்த்தையை நிராகரியுங்கள். நம்ம எப்படி டிசைட் பண்றது, எதை வச்சுக்கணும், வச்சுக்க கூடாது, எதை ரீட்டைன் பண்ணணும், எதை ரீட்டைன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா,
தேவனுடைய வார்த்தைகள் அதற்கு ஒத்த வார்த்தைகள் தான் நம்ம மனசுல வச்சிருக்கணும். மற்ற வார்த்தைகளை நம்ம நிராகரிக்கணும். நிராகரிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த தீய வார்த்தைகள் இருக்க இடத்துல நம்ம நல்ல விதைகளை விதைக்கணும். நல்ல விதைகள் என்ன பண்ணும், தேவன் மேல நம்பிக்கையை கொடுக்கும், தேவ நீதியை அறுவடையாக பலனாக விளைய செய்யும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், பொறுமை போன்ற விதைகளை விதையுங்கள். இப்போ நான் கூட காலேஜ்ல வேலை பார்க்கும்போது கேட்டேன், கேள்விப்பட்டேன், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குமா. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாஃப் வந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துட்டையும் நல்லா பேசுவாங்க. 2 குரூப்பா இருக்கும்போது 2 குரூப்லயும் நல்லா பேசி சமாதானத்தை கொண்டு வந்துருவாங்க. அவங்க வந்தாலே சமாதானம் வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்மளால அன்பை கொண்டு வர முடியும், சந்தோஷத்தை கொண்டு வர முடியும், சமாதானம், பொறுமையை கொண்டு வர முடியும் நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில. நம்ம குடும்பத்துல இருக்கலாம், வேலை பார்க்குற இடத்துல இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம விதைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்படிப்பட்ட தோட்டம் தான் வளரும். வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளவும் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் அல்லது வார்த்தைகளை நிராகரிக்கவும் நமக்கு உரிமை உண்டு. நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. நமக்கு முதிர்ச்சி இருந்தா நம்மளால எந்த வார்த்தைகளை நான் தக்க வச்சுக்கணும், எதை நிராகரிக்கணும் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். நாம் பெற்றுக்கொண்டு தக்க வைத்துக் கொண்டால் அது கண்டிப்பாக வளர்ந்து பலன் கொடுக்கும். பிறரை உற்சாகப்படுத்துதல் நல்ல விதைகளை விதைப்பது. நீங்கள் பிறரிடம் பேசின வார்த்தைகளை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். விதைப்பவன் ஊமையில் வரும் விவசாயியை போல நீங்கள் உயிருள்ள நிருபமாக பிறருடைய வாழ்வில் விதைகள் விதைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அப்ப நமக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ரோல் இருக்கு பாருங்க. மிச்சவங்க வாழ்க்கையில நல்ல விதைகளை நம்மளால விதைக்க முடியும். பவுல் கூட சொல்றாரு கொரிந்தியர் எழுதின நிருபத்துல, நீங்கெல்லாம் உயிருள்ள நிருபம் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கு. நல்ல விதைகளை விதைக்கக்கூடிய, குடும்ப சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடிய, வேலை பார்க்க இடத்துல அல்லது படிக்கக்கூடிய இடத்துல சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கிட்ட இருக்கு. பிறர் வாழ்வில் எந்த வகையான விதைகளை விதைப்பீர்கள்? இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்ன தோணுதோ நான் பேசுவேன், நான் அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, இல்ல நீ சொல்ற வார்த்தை ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம பாட்டுக்கு மனசுல வந்ததெல்லாம் நம்ம பேச முடியாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். மத்தேயு 12:36 மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எபேசியர்ல கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம், பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள். வம்பும் புத்தியீனமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள், அவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அப்ப வேதம் கிளியரா சொல்லுது, வம்பு பேச்சு, கிண்டலு, கேலி அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன் அப்படின்னா அது பிறரை காயப்படுத்தும், மனம் சோர்வடைய செய்யும். அது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. அவங்களும் ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க தான். ஆண்டவர் பாக்குறாரு, நம்ம நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை நம்ம ஹர்ட் பண்றத, அவங்கள மன சோர்வடைய செய்யறத ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது. அப்போ நம்ம எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய வார்த்தைகள் புறங்கூறுதல், அவதூறு, குற்றம் கண்டுபிடித்தல், பொய், தேவையில்லாத வாக்குவாதங்கள், மிகைப்படுத்தி பேசுதல், கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுதல், முறுமுறுத்தல், இதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகள். இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். நமது வார்த்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அது பிறரை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளாக, பயனுள்ள வார்த்தைகளாக, வாழ்வில் நம்பிக்கை கொடுக்கும் வார்த்தைகளாக, உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகளாக இருக்கணும். அவநம்பிக்கையான தோல்விக்கிட்டு செல்லும் வார்த்தைகளை விதைக்காதீர்கள். இந்த உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. எங்க சொந்தக்காரங்க ஒருத்தவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பம். அவங்க அந்த பொண்ணு நல்லா படிப்பா. அப்போ அவங்க எம்பிபிஎஸ்ல நல்ல மார்க் இருந்தது. அப்போ அதுல எம்பிபிஎஸ்ல சேர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனாலும் அவங்களோட பினான்சியல் நிலைமையை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது. அப்ப எங்க அம்மாட்ட கேட்கும்போது எங்க அம்மா சொன்னாங்க, நீங்க கண்டிப்பா சேருங்க, கண்டிப்பா உங்க பொண்ணு படிச்சு நல்ல நிலைமைக்கு வருவா அப்படின்னு உற்சாகப்படுத்தினாங்க. இப்போ அந்த பொண்ணு நல்லா படிச்சு இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே வச்சிருக்கா. அப்போ இப்பவும் எங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க, உங்க அம்மா உற்சாகப்படுத்தினதுதான் எங்களை இவ்வளவு தூரம் தைரியமா அவ்வளவு பண கஷ்டத்துலயும் எம்பிபிஎஸ் சேர்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே நேரம் இன்னொரு சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம், அவங்க எல்லாம் எதுக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அது மாதிரியான அவநம்பிக்கையான தோல்விக்கு இட்டு செல்லும் வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. ஆனா உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும்.
இப்ப தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆசீர்வதிக்கிற வார்த்தைகளா இருக்கும். இப்ப நல்ல விதைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளோடும் தேவனுடைய திட்டங்களோடும் ஒத்து போகக்கூடியதா இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதத்தை வாசிக்கணும், தியானிக்கணும். இந்த வேதத்தை வாசிக்க தியானிக்கும் போது என்னாகும்? நல்ல விதைகள் நம்ம உள்ளத்துல விதைக்கப்படும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளும் அந்த நல்ல விதைகளை பிறர் வாழ்க்கையில நம்ம விதைக்க முடியும். எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி பேசக்கூடாது? நம்மில் ஒவ்வொருவனும் பிறனுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாக நடக்க கடவன். எனக்கு இப்படி தோணுது, நான் இப்படிதான் பேசுவேன் அப்படின்லாம் பேசாம, மிச்சவங்களுக்கு என்ன அது பிரியமோ, மிச்சவங்களை பிரியப்படுத்துற மாதிரி நம்ம பேசணும். அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி பேசணும். என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாய் இருப்பதாக. அப்போ அங்க பாக்குறோம், நம்ம என்னென்ன யோசிக்கிறோம், நம்ம என்ன பேசுறோம், இதெல்லாமே தாவீது சொல்றாரு, ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை தான் நான் யோசிக்கணும், ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை தான் நான் பேசணும். அப்போ அவர் ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழ்ந்ததுனாலதான் ஆண்டவர் தாவீது அவ்வளவு தூரம் உயர்த்தினாரு. நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான். பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான். வழக்கமா நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, சட்டியில இருந்தாதான் ஆப்பேல வரும் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம இருதயம் நல்லதா இருந்தது, ஆண்டவரோட கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு, பரமபிதாவோட அன்பு நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம உள்ளத்துல இருந்து வரதெல்லாம் நல்லதாதான் இருக்கும். பொல்லாத மனுஷங்க, ஆண்டவரோட கனெக்ஷன் இல்லாதவங்க, அவங்க பொல்லாத மனுஷங்க வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள்லாம் பொல்லாதவைகளா இருக்கும். உங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்வின் சூழ்நிலைகள் கடினமானதாகவும் சவாலாகவும் இருக்கும் நேரங்களில் என்ன செய்வீர்கள்? எதிர்மறையான காரியங்களை யோசிக்கவும் பேசவும் ஆரம்பிக்கிறீர்களா? ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கு, அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த சூழ்நிலையில இருந்து வெளியிலேயே வர முடியாது, இது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை அப்படின்னு நெகட்டிவா பேச ஆரம்பிக்கிறோமா? நெகட்டிவா திங்க் பண்ணி அப்படியே டிப்ரெஷனுக்குள்ளார போறோமா? நான் நினைப்பேன், சில குடும்பங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த குடும்பங்கள்ல ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும், அதுல யாருமே உற்சாகப்படுத்த ஆள் இல்ல, வெளியில இருந்தும் உற்சாகப்படுத்த ஆள் இல்ல, உள்ளேயும் உற்சாகப்படுத்த ஆள் இல்ல. அவங்க எல்லாம் குடும்பமா சூசைட் பண்றதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த கடினமான சூழ்நிலைகள்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம நெகட்டிவா பேசக்கூடாது, நெகட்டிவா திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை உள்ளத்துல இருத்தி நம்ம பாசிட்டிவா பேச ஆரம்பிக்கணும். தாவீது ராஜா கடினமான சூழலை கடந்து சென்ற போது என்ன செய்தார்? தாவீதும் அவன் மனுஷரும் அந்த பட்டணத்திற்கு வந்த போது, இதோ அது அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டது என்றும் தங்கள் மனைவிகளும் தங்கள் குமாரரும் குமாரத்திகளும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள் என்றும் கண்டார்கள். அப்போது தாவீதும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு பலனில்லாமல் போகும் மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். தாவீதின் 2 மனைவிகளும் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்டார்கள். தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் மனக்கிலேசமானதனால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். ஏற்கனவே தாவீத சவுல் ராஜா துரத்திட்டு வந்தான். அவனுக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் கூட சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. ஆனா என்னாச்சு? அவங்க இருந்த பட்டணம் எதிரிகள் பிடிச்சிட்டாங்க. அவங்க பிள்ளைகள் மனைவிகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க, எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, பட்டணத்தை சுட்டரிச்சுட்டாங்க. அப்போ கூட உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? கைவிட்டாங்க. கூட உள்ளவங்களும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி அவங்களுமே தாவீத கல்லறியணும்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில தாவீது ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிருக்க சான்ஸ் இருக்கு. சூசைட் பண்ணி செத்துடலாமான்னு கூட நினைச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா தாவீது என்ன பண்ணாரு? யாருமே சப்போர்ட் இல்ல, மனைவி பிள்ளைகள் இல்ல, பட்டணம் இல்ல, கூட உள்ளவங்க கல்லறியணுங்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவரை மட்டும் நம்பி ஆண்டவரை மட்டும் நோக்கி தாவீது பாக்குறாப்ல. தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான். இப்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ள நம்மையே நாம் திடப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை யாருமே நம்மளை உற்சாகப்படுத்த யாருமே இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா நமக்கு தேவன் இருக்காரு. அந்த விசுவாசத்துல நம்ம நிலைத்திருந்து ஆண்டவருக்குள்ள நம்மை திடப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். அப்ப அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அழுகை, கோபம் மற்றும் நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலை, இவற்றின் மத்தியிலே தாவீது தேவனிடத்திலிருந்து பலனையும் உற்சாகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார். மோசமான சூழ்நிலை, எல்லாரும் அழுதுட்டு இருக்காங்க, கோபமா இருக்காங்க, கடுப்பா இருக்காங்க, கல்லறியணுங்கிறாங்க.
அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையில்லாத சூழ்நிலையில தாவீது வந்து தேவனை நோக்கி பார்த்து தேவன் தந்து பலத்தையும் உற்சாகத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறார். அது போல நாமும் கடினமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது தேவனிடத்திலிருந்து நம்ம பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினது. ஆபத்து காலத்துல நம்ம டிப்ரெஸ் ஆக ரொம்ப சான்ஸ் அதிகம். அந்த டைம்ல நம்ம வந்து சோர்ந்து போக கூடாது. நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை வந்து ஆண்டவர் இருக்கிறாரு, அவர் கைவிட மாட்டார். அதனால ஆபத்து காலத்திலயும் ரொம்ப பிரச்சனையான காலத்திலயும் நம்ம சோர்ந்து போகாம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கணும். அப்ப ஆண்டவர் வந்து நம்மளை தூக்கி எடுப்பார். இந்த தாவீதின் சங்கீதம் வந்து ரொம்ப அருமையான சங்கீதம். இங்க பாத்தீங்கன்னா தாவீது வந்து யாருமே என்கரேஜ் பண்ணல தாவீத. அவர் தன்னுடைய ஆத்துமாட்ட அவரே பேசிக்கிறாரு. தன்னையே அவர் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு. என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் எனக்குள் தியங்குகிறாய்? தேவனை நோக்கி காத்திரு. என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன். இப்ப தாவீது வந்து சோர்ந்து போகாம சோர்வு இருக்குது. ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் ஆத்துமாட்ட அவரே பேசிக்கிறாரு. தாங்கிட்டே தான் பேசிக்கிறாரு. பேசிட்டு நீ நீ வந்து கவலைப்படாத, நீ வந்து பயப்படாத, நீ வந்து ஆண்டவரை நோக்கி காத்துரு. ஆண்டவர் வந்து ரட்சிப்பார், ஆண்டவர் வந்து தேவனா இருக்கிறார், அவர் வந்து தூக்கி எடுப்பார் அப்படின்னு அவர் தன்னைத்தானே ஆறுதல் படுத்திக்கிறத, தன்னைத்தானே உற்சாகப்படுத்திக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அதனால ஆபத்து காலத்துல சோர்ந்து போகாம ஆண்டவருக்குள்ளார நம்மை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நீதிமொழிகள்ல பாக்குறோம், ஏற்ற சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தை வெள்ளித்தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழங்களுக்கு சமம். அப்போ ரொம்ப நம்ம டிப்ரெஸ்டா இருக்கும்போது, கவலையா இருக்கும்போது கரெக்டான வார்த்தையை சொன்னா அது வந்து ரொம்ப விலையேற பெற்றது. அது அப்படியே நம்மளை தூக்கி எடுக்கும். நம்மளோட ஸ்பிரிட்டே அப்படியே அப்லிஃப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே நேரம் ரொம்ப சோர்வா இருக்கும்போது நம்ம இன்னும் மட்டம் தட்டி குற்றம் கண்டுபிடிச்சு ஒன்னாலதான் சொன்னாக்கா அது ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் சூழ்நிலைகள் மோசமாகும். அதனால ஏற்ற சமயத்துல சரியான வார்த்தைகளை சொல்வது ரொம்ப விலையேற பெற்றது. கடினமான சூழ்நிலைகளை கடந்து போகிறீர்களா? நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி உங்களை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒத்த நல்ல வார்த்தைகளை நாம் நம்மிடமும் பிறரோடும் பேசுவோம். அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இவ்வளவு நேரம் பேசின காரியங்கள் எல்லாம் யூஎஸ்ல கிளென்சிங் ஸ்ட்ரீம் மினிஸ்ட்ரிஸ்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு. அதுல வெளியிடப்பட்ட புத்தகத்தின் அடிப்படையில நான் அந்த தயாரிக்கப்பட்ட மெசேஜ் இது. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, be pleasing to you. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, my God. You're my rock and my redeemer. You're the reason that I sing. Lord, I want to be a blessing in your eyes. Every hour and every moment I desire to be your servant. Lord, I want to be a blessing in your eyes.
eyes. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, pleasing to you. May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, my God. You're my rock and my redeemer. You're the reason that I sing. Lord, I want to be a blessing in your eyes. Every hour and every moment, I desire to be your servant. Lord, I want to be a blessing in your eyes, in your eyes. எங்களை நேசித்து வழி நடத்தும் அன்பின் பரலோக தந்தையே, ஆசீர்வாதமான இந்த ஜெப வேலைக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. அபிஷேகம் நிறைந்த தேவ ஆராதனைக்காக நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஐயா. அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி என்னை குணமாக்கி என்னை அழிவுக்கு தப்புவித்தார் என்று உயிருள்ள ஜீவ சாட்சியாக ரெனிட்டா மேம் நீங்க நிறுத்தியிருப்பதற்காக நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர்களோடும் கூட சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. நீரே இதை செய்தீர் என்று உம்மை துதித்து உம்முடைய நாமத்திற்கு நான் காத்திருப்பேன். உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாயிருக்கிறது என்ற வேத வார்த்தையின்படி நீரே இதை செய்தீர் என்று சொல்லி உம்மை துதித்து உம்மை மகிமைப்படுத்த இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். பெரிய கொள்ளை நோய் அழிவிலிருந்து நீர் என்னை தப்புவித்தீர், உமது வசனத்தை அனுப்பி என்னை விடுவித்தீர் என்று சொல்லி அப்பா ஆண்டவரே உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் உம்மை துதிக்க நீர் உதவி செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அபிஷேகம் நிறைந்த ஆண்டவரே வல்லமை நிறைந்த இந்த தேவ செய்திக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இனிய சொற்கள் தேன் கூடு போல் ஆத்துமாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமாகும் என்ற வார்த்தையின்படி இனிமையான வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசி குடும்ப உறவுகளை கட்டி எழுப்பும்படியாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு நேராக நீர் பேசினதற்காக நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். புத்தியுள்ள பெண் தன் வார்த்தைகளினால் வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத பெண்ணோ தன் வார்த்தைகளினால் அதை இடித்து போடுகிறாள் என்ற ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை இன்று 100% விவாகரத்து தற்கொலை என்று சொல்லி குடும்ப உறவுகளை சத்துரு ஆண்டவரை சிதைத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்பா. கடினமான வார்த்தைகள், பழிக்கு பழியாக மற்றவர் மனம் புண்படும்படியான நொறுங்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசி குடும்ப உறவுகளை சிதைத்து கொண்டிருக்கும் பொல்லாத ஆவியை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம் அப்பா. அப்பா தகப்பனே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் பிறரை ஊக்கப்படுத்துவதாக, உற்சாகப்படுத்துவதாக, வாழ்வை கொடுக்கக்கூடிய ஜீவன் வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசும்படியாய் எங்கள் நாவை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருடைய நாவையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் தொடும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. செய்தியை கேட்டுவிட்டு மறந்து போய் விடாதபடிக்கு தகப்பனே, நீதிமானுடைய வாய் ஜீவ ஊற்று, என் அருமையான வார்த்தை ஜீவ ஊற்று, ஆண்டவரே வாழ்வு தரும் ஊற்று எங்களுடைய வாய் என்று சொல்லி நீ சொல்லியிருக்கிறீர் அப்பா. இந்த வாயிலிருந்து நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளை
பிதாவின் இருதயத்திலிருந்து வருகிற அந்த அன்பிலிருந்து வருகிற அன்பான வார்த்தைகளை பேசி அப்பா தகப்பனே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் எப்பொழுதும் உகந்தவையாய் இருக்கும்படி எங்கள் வார்த்தைகள் ஆண்டவரே, நாங்கள் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இனி உமக்கு பயந்து நாங்கள் பேச, பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிற கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் எங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசாதபடிக்கு தகப்பனே, ஊக்கப்படுத்துகிற வார்த்தைகள், ஜீவ ஊற்றை போன்ற ஆண்டவரே வாழ்வு தரக்கூடிய வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசும்படியாக எங்கள் நாவை நீர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அக்கினியினால் தொட்டு சுத்திகரிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி நன்றி, கொடான கொடி நன்றி ராஜா. எங்க ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவருடைய பிரேயர் ரெக்வஸ்டை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து நான் செபிக்கிறேன். எவ்வளோ வேதனையின் வழியாக ஒவ்வொரு மக்களும் கடந்து வருகிறதை நீர் பார்க்கிறீர். வியாதி, வேதனை, பலவீனம் என்று சொல்லி ஆண்டவரே கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருவருடைய ஜெபத்தையும் கர்த்தர் நீர் கேட்டு, அவர்களுடைய கண்ணீரை கண்டு, அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டு அப்பா அவர்களை நீர் குணமாக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி நன்றி, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர் அப்பா. ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் என்ற வார்த்தையின்படி நீர் ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி. அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு வழியிலிருந்தும் வேதனையிலிருந்தும் நீர் அவர்களை விடுவி உயிருள்ள ஜீவ சாட்சியாக அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீரே இதை செய்தீர் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆண்டவரே சாட்சியாய் அறிவிக்கக்கூடிய நாட்களை சீக்கிரம் தருவீராக அப்பா. எங்கள் கல்லூரியை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் ஆளுகை செய்கிறீர் அப்பா. நீர் வழி நடத்துகிறீர் அப்பா. எங்கள் கல்லூரி முதல்வர், தாளாளர், பணிபுரியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை படிக்கும் மாணவிகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். நீர் அந்த கல்லூரியை ஆசீர்வதித்து உடைய காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினால் சூழ்ந்து கொண்டு ஞானம், தயவு, கிருபை, பாதுகாப்பை கொடுத்து இன்னும் அநேக நூற்றாண்டுகளை எங்கள் கல்லூரி கண்டு உடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக தலை நிமிர்ந்து நிற்க நீர் உதவி செய்வீராக. நன்றியோடு கூட நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, கேரளா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வயநாட்டுல ஏற்பட்ட நிலச்சரிவுக்காக ஆண்டவரே, நிலச்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்காக இந்த சமயத்தில் நாங்கள் சேர்ந்து செபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா தகப்பனே, வீடுகளை இழந்து, உடைமைகளை இழந்து, பெற்றோரை இழந்து, பிள்ளைகளை இழந்து நடுத்தரவில் நிற்கும்படியாய் ஆண்டவரே, மண்ணோடு மண்ணாக ஆண்டவரே உயிரோடு புதைந்த கொடூரத்தை நீர் அறிவீர் அப்பா. ஏன் இது நடந்தது என்று சொல்லி ஆண்டவரே, இன்னும் மீள முடியாமல் ஆண்டவரே தவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது நீர் தொடும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். நொறுக்கப்பட்டவர்கள் இருதயத்தை நீர் நோக்கி பார்ப்பீராக ராஜா. ஏன் ஏன் என்று சொல்லி அப்பா ஒவ்வொருவரும் கேள்வி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்களே. நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு நீ சமீபமா இருக்கிறீர். நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை நீ ரட்சிக்கிறீர் தகப்பனே. அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு தருவீராக. வாழ்க்கையே முடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவரே, நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையில் இருக்கிற அவர்களுக்கு நீர் நம்பிக்கையின் நங்கூரம் என்பதை தகப்பனே அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு புதிய வாழ்வை நீர் கொடுப்பீராக அப்பா. அவர்கள் உள்மன காயங்களை ஆற்றுவீராக. தாயை போல் நீர் தேற்றுவீராக. ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் அவனை தேற்றுவேன் என்று நீரே அப்பா. தாய் தான் ஆண்டவரே ஆற்றி தேற்ற முடியும் அப்பா. ஆண்டவரே, தாய் இல்லாத பிள்ளைகளை நீர் மார்போடு கூட அணைத்து ஆற்றி தேற்றுவீராக. அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பீராக, புது வாழ்வு கொடுப்பீராக ராஜா. உம்மால் செய்ய முடியும் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே தகப்பனே, அந்த ஆண்டவரே இரக்கத்தையும் கிருபையும் அந்த குடும்பங்களின் மீது நீர் ஊற்றுவீராக அப்பா. ஏங்கி தவிக்கும் ஒவ்வொரு உறவுகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா. நன்றியோடு கூட நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் தகப்பனே, யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் என்று சொன்னீரே அப்பா. எவ்வளோ யுத்தங்கள் தகப்பனே, எவ்வளோ அழிவுகள், அப்பாவி உயிர்கள், அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்பா. இஸ்ரேல், ஈரான் வார், ரஷ்யா, உக்ரைன் வார் உருக்குலைந்து கிடக்கிறது ஆண்டவரே. அப்பா, நாடே உருக்குலைந்து கிடக்கிறது ராஜா. அப்பா, நீர் உம்முடைய இரக்கத்தை ஊற்றுவீராக தகப்பனே. உம்முடைய தயவை ஊற்றுவீராக. சமாதானத்தை ஊற்றுவீராக தகப்பனே. யெகோவா ஷாலோம், சமாதானத்தின் தேவன் என்பதை ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே மக்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக, மக்களுடைய இதயங்களில் நீ சமாதானத்தை நீர் ஊற்றும்படியாய், நாடுகளுக்கிடையே நீ சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. நன்றியோடு கூட நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே.
நாட்டை ஆளும் தலைவர்களுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, ஜாதி மத வேற்றுமையை மறந்து தகப்பனே, அவர்கள் நீதியும் நியாயத்தையும் அப்பா கையில் எடுத்து ஆட்சி செய்ய நீர் உதவி செய்வீராக. நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரமே நீதியும் நியாயம் தான். ஊழல் நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த சமுதாயத்தில் ஆண்டவரே நல்ல தலைவர்களை கர்த்தர் நீர் ஏற்படுத்தும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம். நீதியோடு ஆட்சி செய்யக்கூடிய தலைவர்களை நீர் ஏற்படுத்துவீராக. மக்களுக்கு பயன்பெறக்கூடிய திட்டங்களை தீட்டி அப்பா நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய நல்ல தலைவர்களை நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஒவ்வொரு ராஜாக்களுக்காகவும் ஆளும் தலைவர்களுக்காகவும் ஆட்சியாளர்களுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் அப்பா. குடும்ப உறவுகளை சிதைத்து கொண்டிருக்கிற பொல்லாத சத்துருவின் கிரியைகளை நாங்கள் நிர்மூலமாக்குகிறோம். நீர் குடும்பங்களை கட்டுகிற தேவன், கட்டி எழுப்புவீராக தகப்பனே. வார்த்தைகளால் பிரிந்து கிடக்கிற குடும்பங்களை கட்டி எழுப்புவீராக. வாலிப உள்ளங்களுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். இன்றைய வாலிப தலைமுறையினர் ஆண்டவரே எவ்வளோ தீய பழக்கங்கள் ஆண்டவரே, இன்டர்நெட் மோகம், அடிமைத்தனங்கள், கஞ்சா போன்ற தீய பழக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டு படிப்பை இழந்து தகப்பனே தங்கள் வாழ்க்கையே மாய்த்து கொள்ளும் ஆண்டவரே நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொடுவீராக. வாலிபனே, உன் வாலிப வயதிலே உன்னை படைத்த ஆண்டவரை நினை என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே. இந்த வாலிப வயதில ஆண்டவரே தடுமாறி போய்கொண்டிருக்கிற தலைமுறை பிள்ளைகளை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இன்டர்நெட் ஃபேஸ்புக் ஆண்டவரே மூழ்கி கிடந்து அப்பா தங்களுடைய நேரத்தையும் ஆண்டவரே அருமையான தாளந்துகளையும் இழந்து கொண்டிருக்கும் ஆண்டவரே பிள்ளைகளை நீ தூக்கி எடுப்பீராக ராஜா. ஆண்டவரே, நீட் தேர்வு முறைகேட்டினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே மனம் சோர்ந்து விடாதபடிக்கு அவர்களை நீர் உற்சாகப்படுத்தி ஆண்டவரே அவர்களுக்கும் நீர் புது வாழ்வு கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. நன்றியோடு கூட நாங்களும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவரே நீர் பதில் கொடுக்கிற தேவன் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அப்பாவை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. எல்லா ஜெப விண்ணப்பங்களையும் அன்பரும் மீட்பரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தந்தையே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். As we come to the end of our fellowship, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who has made this evening so meaningful. Firstly, a sincere thank you to Mrs. Renita Samuel for leading us in such a beautiful time of worship. Your music and songs have truly lifted our spirits and brought us closer to God. Your testimony of faith and healing is an inspiration to us all. We are deeply grateful to Mrs. Angel Ravindran for her impactful message on what, why, and how speaking words of life can inspire and uplift us. Thank you, ma'am, for illustrating how our words, much like seeds, hold the power to grow and flourish, fostering positivity and nurturing those around us. Your insights on using language positively are truly appreciated. A special thanks to Mrs. Jacqueline Gerald for guiding us in prayer. Your heartfelt prayers have been a source of comfort and encouragement to us all. Lastly, I thank each of you for your presence and participation. Your commitment to joining and praying together strengthens our community. May the blessings we have received today continue to grow in our hearts and lives. Let us depart with a renewed spirit, ready to share the love and hope of Christ with others. Thank you, and may God bless you all.